تو کریم ہے میرے کام بنا دے. اور رب کعبہ کی قسم نماز سے کام بنتے ہیں, نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں, نماز سے مشکلیں دور ہوتی ہیں. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, گدھا مر گیا حج کو, اب کیا کریں؟ سفر والوں نے کہا سامان بانٹ لیتے ہیں. کہا نہیں تو میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا. کہا کیا بات کرتا ہے؟ کہا میرا رب قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا. کہا ہاں کرے گا. تو فرمایا میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا, نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا. اب نماز پڑھی خشوع خضوع دھیان سے, اور پھر پڑھی, اور پھر اللہ سے عرض کیا مولا مسافر پردیسی ہوں, تو شہنشاہ کریم ہے جو گڑ گڑا کے دعا مانگی. یاد رکھیے گا تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی آخری اشرے میں. مجھ سے وعدہ کرے, میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں بھی کروں گا. ہم سارے محتاج طالب علم ہیں, تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے. یہاں دعائیں مانگنی نہیں ہے, یہاں دعائیں پڑھنی نہیں ہے, یہاں دعائیں مانگنی ہے. اور پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے. آپ ذرا اگر مانگنا سیکھنا چاہتے ہو, جو چوراہوں پہ کھڑے سائل ہیں, بھکاری ہیں, ان کی آنکھیں سائل منگتی, ان کے پاؤں لباس منگتے, ان کے جسم منگتے, ان کے بول منگتے, ان کے کشکول منگتے, ان کے ہاتھ منگتے, ان کے کپڑے منگتے, ان کی چال ڈھال کال منگتے. اللہ سے ایسے ہی مانگنا سیکھنا ہے. ہم دعائیں پڑھتے ہیں, ہم تو دعائیں مانگتے نہیں ہیں. درست پاک پڑھیں. وہ سوال یہ پوچھنا ہے, اے دل تو یہ بتا, جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے, اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا ہے؟ اے دل تو بتا, جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے, اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے دل تو بتا, جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے, اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا کیسے یقین کر لیا؟ جو نماز, آج ایک لفظ کہہ رہا ہوں, سدا یاد رکھیے گا, اور دن میں 3 دفعہ اپنے من سے پوچھنی ہے آج کی یہ بات. پوری دنیا کی جہاں میری آواز جاری, ان سے بھی میں بھی اپنے من سے 3 دفعہ پوچھنا ہے, اور یہ 40 دن یہ عمل کرنا ہے جو آج عمل بتا رہا ہوں. اور 40 دن کے بعد حسب توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو منگتا پیشہ ور نہ ہو. یہ ایک سوال پوچھنا ہے اپنے سے, اور دن میں 3 دفعہ پوچھنا ہے. کسی بھی وقت وقفے سے پوچھ لیں وہ سوال کیا پوچھنا ہے, وہ ذرا سن لیں. آخری اشرے کہیں, آخری اشرے کے لیے کہیں الحمدللہ, کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر, کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ مختلف جگہوں پہ قیام کرتے تھے, نہ دن کو کوئی سکھانے والا ہوتا تھا, نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا تھا, موبائل اور گپ شپ کر کے اعتکاف کر کے آ جاتے تھے. جب سے تسبیح خانے آئے ہیں پتہ چلا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کے یہاں محبت دی جاتی ہے, ماں باپ سے بڑھ کے یہاں شفقت دی جاتی ہے, اور ماں باپ سے بڑھ کے یہاں احساس اور احترام کیا جاتا ہے. پر ہم احترام لینے کے لیے نہیں آئے, ہم فقیر بن کے آئے ہیں. جو فقیر ہے وہی تاج سجا کے جاتا ہے, جو عہدہ اور مقام لے کے آتا ہے میرا اللہ کہتا ہے جا خالی کر کے تجھے بھیج دیا. ہم فقیروں کو سنبھالتے ہیں, یقین سے کہہ رہا ہوں. آپ نماز کو, اور ایک عمل بتاتا ہوں جو نماز کے دوران نہیں چھوڑنا, میں بتاتا رہتا ہوں. جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھے, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, یہ 5 بول جو پڑھے گا, کبھی گھٹنوں کا مرض, کمر کا مرض, پٹھوں کا مرض, گردن کا کھچاؤ, جسم کی کمزوری, لولا لنگڑا پن, کبھی اپاہج, بسترے بنجے اور بندے کا محتاج, اللہ اس کو نہیں بنائے گا, انشاءاللہ نہیں بنائے گا. میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے, مجھے شمار لوگ کہا کہ ہم نے گولیاں بھی چھوڑ دی ہیں, دوائیں بھی چھوڑ دی ہیں, اور ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے. اس لفظ کا اہتمام, اس وظیفے کا اہتمام کیجئے گا. رکوع, آپ کو تسبیح خانے میں رکوع کا موقع زیادہ ملے گا, نفل کی وجہ سے, نماز کی وجہ سے, تراویح کی وجہ سے, اور مختلف معمولات کی وجہ سے رکوع کا موقع زیادہ ملے گا. یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں. آئیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اللہ اکبر. حمدن کثیرن طیبن 3 دفعہ دہرائیں. سبحان اللہ. یہ چیز
मैं कह रहा हूं अल्लाह इस और हाँ इसका सवाब क्या है? फरमाया 13 फरिश्ते दौड़ते हैं जब ये बंदा पढ़ता है। कितने फरिश्ते? 13 फरिश्ते दौड़ते हैं और उसका सवाब लिखते हैं, और हर फरिश्ता कहता है मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं। और क़यामत के दिन इसके नाम अमाल में इतनी नेकियां होंगी, लोग रश करेंगे कोई नबी है, कोई पैगंबर है, कोई पहुंची सरकार है? मैं नहीं, आका कमली वाले का वो अदना सा उम्मती है जो अपनी रुकू से उठते हुए पढ़ता था हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, वजन भी बढ़ गया, और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत के तराने भी सुबहान अल्लाह जुबानों पे जारी हो गए। अब हम चलते हैं रुकू की तरफ, क़याम की तरफ, नहीं सजदे की तरफ। फरमाया जो सजदे के 2 सजदों के दरमियान में उठते हुए पढ़ेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, ओहो इसमें जो मिलता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, बस सेकंड लगता है। फरमाया जितने बड़े पहाड़ लेके आया, कहता है जा माफ मगफिरली, वरहमनी कहता है तूने बहुत जुल्म किया अपनी जानों पे, माफ भी किया, रहम भी किया। वआफिनी जा तेरी जिंदगी में आफियत के, खैर के, सुकून के, खुशियों के, बरकतों के, राहतों के, बेटे के, दौलत के, इज्जत के दरवाजे खोल दिए। ये छोटी सी दुआ 2 सजदों के दरमियान अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है। और फिर एक और मौका मिलेगा आपको, आखिरी अशरे में ये मोती हम चुनते रहेंगे। एक और मौका मिलेगा नमाज के लिए जब सफें दुरुस्त हो रही हो, बड़ा कीमती मौका है। और मैं 2 मौके ऐसे हैं जब दुआएं कबूल होती हैं, जिनकी दुआओं में कोई शक करे तो अल्लाह नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक उस वक्त जब जिहाद के लिए सफें दुरुस्त हो रही हो, जवान तेरी आंखों में नींद है, इश्क और मस्ती के साथ साथ किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी का फिदा उसवे कि जिसने दी जवानी को। अरे लोगों देखो ये क्या कर रहा है कि किसी मरने वाले पे मर रहा है। अब मैं वो शेर शुरू हो जाएंगे। अब तेरी आंखों में खुमार है, सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंखों समझ के आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। क्या लफ्ज है, बात बोले, क्या कह रहा था? हा? 2 जगह ऐसी हैं, 2 जगह ऐसी हैं जहां नमाज की कबूलियत, और जो यकीन न करे रब नाराज होता है। एक जब जिहाद के लिए सफें दुरुस्त हो रही हो, अब एक जब कहा जाए सफें दुरुस्त करें नमाज के लिए, तकबीर हुई, ये चंद लम्हे कबूलियत के हैं। मांगो टूट के मांगो, मांगो टूट के मांगो, हाथ उठाना जरूरी नहीं, दिल के अंदर तकबीर के जवाब देते हुए। और फरमाया जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, फरमाया वो लम्हा मोहर का होता है, स्टैंप का होता है। अब जो मनवाना है उसमें मोहरें लगवा लो। दौलत मनवानी है, रिस्क मनवाना है, इज्जत मनवानी है, तस्बीह मनवानी है, लुक्मे मनवाने हैं, सजदे मनवाने हैं, राहत मनवानी है, आफियत मनवानी है, आने वाली बलाएं टलवानी है, जहदिल बला व दरक शका व सूइल कज़ा व शमाततिल आदा मनवानी है। जो मनवा लो वो लम्हे, थोड़ा सा लम्हा, कितना मुबारक लम्हा है। आपको ये कौन बताता है? मैं नहीं कहता, कोई नहीं बताता, पर ये रिवाज खत्म हो गया है। एतकाफ वाले, एतकाफ वाले, एतकाफ वाले। मैं हजरत की बैत से पहले 84 में बैत हुआ हजरत से, 84 में हजरत की बैत से पहले मैं एक मस्जिद में एतकाफ बैठा, मुझे याद है। उस दिन भी आपने बेटों से कह रहा था बेटो ये तस्बीह खाने का एतकाफ देखता हूं, तो मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह ने बिठवाया था। सुबह होती फजर की नमाज पढ़ते, और फजर की नमाज के बाद एक साथ थोड़ा सा कुरान का तर्जमा बयान करते, और सारा दिन ना कोई वारिस ना कोई बताने वाला कि एतकाफ में आने का मकसद क्या है। और फिर इशा होती और तरावियां, और तरावियों के बाद कुरान का खुलासा, 20 मिनट के बाद फिर फारिग ही फारिग। दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे। यहां तो वारिस है आपके, आप खुशकिस्मत हैं। यहाँ तो कदम कदम पे संभालने वाले। दोपहर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, असर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, जोहर से पहले दस्तरखान रूहानी बिछेगा। यहाँ लेने वाले, यहाँ संभालने वाले, यहाँ दर्द रखने वाले, यहाँ गम करने वाले।
अल्लाह मगफिरली, 2 सजदों के दरमियान, वरहमनी वआफिनी। इसके कमालात सुन लिए। अब एक और चीज सुन लें, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता। मुझे आज जिंदगी के साल गुजर गए हैं, जिसने भी वजू की दुआ पढ़ी है, बड़ा मकान भी बड़ा है मिला है, कर्जे भी उतरे हैं, विलायत का ताज भी मिला है। अल्लाह वक्फिर ली ज़ंबी ववस्सी अली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। छोटी सी को फरमाया, जो वजू के हाथ धोते हुए पढ़ ले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या याद रह गया? बिस्मिल्लाह। जो पढ़ेगा जब तक वजू रहेगा, फरिश्ते इसके दाएं बाएं ऐसे घेरा डाल के नेकियां लिखते लिखते इसके नामे अमाल भर देंगे। और जो बंदा वजू के दौरान ये दुआ दिल ही दिल में पढ़ता रहेगा, अगर लेटरीन में वजू बेसन है दिल में, वरना वजू खाने जुबान में पढ़ना, जुबान में है, ऊंचा नहीं पढ़ना, ये अल्लाह मगफिर ली ज़ंबी ववस्सी अली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। नहीं है याद बेकरार हो जाओ, नहीं है याद बेचैन हो जाओ, नहीं है याद किसी के पीछे पड़ जाओ, तेरी मेहरबानी मुझे याद करा दे। बड़ा घर, वसी रिज़्क़, विलायत के ताज, रूहानियत का बेताज बादशाह, रूहानियत का शहनशाह अल्लाह इसको बना देगा जो ये दुआ पढ़ता है। कितने बेशुमार ने कहा हमारे घर नहीं थे, घर दिया, कितने बेशुमार ने कहा कर्जे उतर गए, कितने बेशुमार ने कहा रूहानियत और अल्लाह का फैज और करम मिला। हमने तो पल पल में। और एक चीज और है, वजू के 3 घूंट जो बंदा पिएगा, रोजे के साथ मुंह में डाल के निकाल देना, मशक पूरी करना। हाँ, अमल नहीं छोड़ना। वजू के 3 घूंट, गुस्से का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, मोहरों जोड़ों का इलाज, कमर दर्द का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज। मेरे कमली वाले ने फरमाया, हदीस की रिवायात मौजूद हैं, मेरी कोई बात बगैर सनद के नहीं होती, हर चीज का हवाला मौजूद है और मुस्तनद सही हवाला मौजूद है। वजू के 3 घूंट, आखिरी अशरा है, कर ले मश्क। तो अशों के निजाम और सातों निजाम के ऊपर अल्लाह की रहमत जो होती है, जो नूर होता है, जो बरकतें हैं, जो खैरें हैं, जो अताएं और सआदतें हैं, वो सूरत फातिहा पढ़ने वाले के बर्तन में, झोली में, वो सारी जमा होती हैं, ऊपर आती हैं, फिर उसकी जमा होती हैं। जितनी भी कायनात में नूर है, सातों आसमानों में नूर है, खैरें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो नूर खैरें और रहमतें बरकत जिससे लोगों को रोटी मिलती है, रिस्क मिलता है, लोग आफतों और बलाओं से बचते हैं, लोग मुसीबतों से बचते हैं, लोग नाकामियों से बचते हैं और इंसानियत परेशानियों से बचती है। वो रहमतें और करम और अता और फैज जिसकी वजह से अल्लाह पाक मखलूक को रिस्क देता है, बेजुबानों को रिस्क देता है। गार के अंदर एक सांप है या बिल के अंदर एक कीड़ा है, अल्लाह उसको देता है, वो उसकी रहमत है जो मखलूक को मिलता है। और इंसानों और जिन्नों को जो मिलता है उसकी रहमत की वजह से, बावजूद नाफरमानी के, ये सारा नूर ही है जिसकी वजह से मिलता है। जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, ये सारा नूर जमा होता है और अल्लाह उसकी बंदे की झोली में डाल देता है। सूरत फातिहा पढ़ने वाले, सूरत फातिहा शिफा है, सूरत फातिहा नूर है, सूरत फातिहा अता है, सूरत फातिहा रहमत है, सूरत फातिहा बरकत है, सूरत फातिहा नस्लों के रिज़्क़ का जरिया है, सूरत फातिहा तमंगरी और मालदार होने का जरिया है, और सूरत फातिहा अनदेखे वारों को रोकने का जरिया है। वो जादू के वार हैं, वो जिन्नात के वार हैं, वो खंजर के वार हैं, वो गोली के वार हैं, वो तलवार के वार हैं, वो हसद कीने के वार हैं, वो बुग़्ज़ नफरत के वार हैं। सूरत फातिहा इन वारों को रोकने का जरिया है। ये चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। इसके 7 आयतें हैं और इंसान को 6 सिमतों से नुकसान का खतरा होता है। दाएं बाएं आगे पीछे 4 सिमतें, ऊपर नीचे 6 सिमतें। एक सिमत और है, वो है अनदेखी। अनदेखी है, ये सिमतें देखी नहीं है। आपको दाएं सिमत का एहसास होता है, बाएं का एहसास होता है, बोले तो सही, बोलेंगे तो कोई आंख भी खुल जाएगी। होता है एहसास, दाएं बाएं एहसास होता है। अच्छा, ऊपर की सिमत का एहसास होता है, ये ऊपर है। कभी आप नीचे को ऊपर नहीं कहते, ऊपर को नीचे नहीं कहते, एहसास होता है। एक ऐसी सिमत है जहां से या रहमत आ सकती है या अजाब आ सकती है, वो अनदेखा निजाम है। वो 7वां सिमत वो है जो अनदेखा निजाम है, जो हमारी समझ से बालातर है, हमारी अक्ल और सोच से बालातर है। वो अनदेखा निजाम है। सूरत फातिहा की 7 आयतें हैं और 7 राहें हैं जहां से अजाब भी आ सकता है, बला भी, वबा भी, मुसीबत भी, कहत भी, मर्ज भी, जिल्लत भी, इल्लत बदलने की शक्ल में। उनकी रद्दतन खास हो जाओ जलील बंदा। मौला ये सीधी इतनी गजब के रास्ते हैं, आंधियां, हवाएं, तूफान, आफात, बलियात, कभी चिड़ियों की शक्ल में, कभी खून बन जाने की शक्ल में, कभी जू की शक्ल में,
اے سخی آقا جتنے بھی ہیں تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجیے گا، لفظ پہ توجہ کیجیے گا، ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکتیں اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائے پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت رکھی ہے اللہ نے، سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، غور سے سننا، صبح ہوگی بندہ ایمان مارا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں انعام نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھننے سے حفاظت۔ جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بولو کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے۔ سورۃ فاتحہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں خوشخبری کے یہ پیغام ہے، یہ محبتوں کے پیغام ہے، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنے مزاجوں میں اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی۔ روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے۔ تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے کہ تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں، منوا یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلیں درباروں کے بجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے، وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے۔ آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں، آپ کی قبروں کو آگے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا منوا گئے تھے۔ دنیا کرائسس حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا، کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا، اللہ میری زندگی کے سالوں گزرے، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہے، میری زندگی کے سالوں گزرے، میری زندگی کے سالوں گزرے۔ سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے، نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ۔ نیک جنات بہت پڑھتے ہیں،
بہت محبت کرتے ہیں. اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرائے ہیں، نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں. کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے، غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا. نسلوں سے انتقام لیتے ہیں. ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے. دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے. کیا بتاؤ سورۃ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک. آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی. بس بات میری ختم ہو گئی، بس بات ختم. آج اتنی بات کافی ہے آپ کے. میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں. اتنی بات اس کو ذہن نشین کرنا، اس کو دل کی گرہ میں باندھنا. آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ. اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی. اور آپ وہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو. کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں. ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی. کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے، خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا. اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے. اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں. یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة لأہلہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں سبق ہے ملائکہ پر انبیاء اور اولیاء کی فضیلت. فرشتے اونچی ہستی ہیں، لیکن کہا نہیں، انبیاء ان سے اونچے ہیں، اور اولیاء کو اللہ نے فرشتوں پہ بھی فضیلت دی ہے. کہا کہ جمہور مشائخ اہل طریقت کے اتفاق سے انبیاء اعظام و اولیاء کرام جو کہ محفوظ ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرشتے رتبے میں انبیاء سے زیادہ بلند اور پیدائش میں ان سے زیادہ لطیف اور حق تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار، لیکن خدمت میں وہ انبیاء کے خاتم ہیں، فرشتے بھی. اور اللہ پاک نے ان سب کو مامور کیا ہے، فرشتوں کو، کہ وہ انبیاء کی خدمت کریں، اولیاء صالحین کی خدمت کریں. اور کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تمام فرشتوں سے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں. میری عبادت اور میری معرفت دو چیزیں آدم سے زیادہ ہے، اس لیے اس نے سجدہ نہ کیا. بڑی خاص بات ہے. آج کی گفتگو جاگتے ہوئے سنیں گے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے. دو چیزوں میں اس نے دعویٰ کیا. پہلا دعویٰ کیا عبادت کا، دوسرا معرفت کا. اس لیے کہتے ہیں شیطان
बहुत बड़ा आरिफ, मार्फत रखता था, आबिद इबादत रखता था, आलिम इल्म रखता था, आशिक नहीं था, इश्क नहीं था। इश्क मानता है हुक्म को बगैर दलील के, बगैर हुक्म को मानता है। उस रब ने कहा कि मेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करना, वही रब है कहते हैं आज मेरे आदम को सजदा करो। इस वक्त हुक्म असल होता है। अब्बा हो गया बूढ़ा, बादशाहत की तरतीब बनी, शहजादा आया हजरत के पास, दुआ फरमा दीजिए। फरमाया मैं चारपाई पे हजरत बैठे थे, बाकी चटाइयों बैठे थे, फरमाया मेरे साथ आके बैठ जाओ। कहने लगा नहीं हजरत, अदब का मामला है। हजरत ने फिर इसरार किया, आके मेरे साथ बैठ जाओ। हजरत ने फरमाया चलो ठीक है, दुआ करता हूं। कुछ देर गुजरी, कुछ दिन गुजरे, दूसरा भाई आ गया। हजरत ने हजरत के हुक्म को हुक्म समझा, हुक्म को हुक्म समझा, हुक्म मान के चला, दुआ दे दी, 52 साल हुकूमत कर दी औरंगजेब आलम की। शैतान हुक्म को हुक्म समझता। उसने कहा मैं इल्म में ज्यादा हूं, एक मार्फत में ज्यादा हूं, राज और रमूज कायनात के निजाम को मैं जानता हूं, मेरा इल्म ज्यादा है, मेरी मार्फत ज्यादा है, मेरी इबादत ज्यादा है। जमीन का कोई एक जगह नहीं थी जहां उसने इबादत न की हो। उसको इल्म का तकब्बर मार गया, उसको मार्फत का गर्रा मार गया, उसको इबादत का होना मार गया। अगर वो आशिक होता, इश्क होता, तो वो सिर्फ एक बात कहता कि मेरे सामने हुक्म की हैसियत है। किसकी? बस हुक्म की हैसियत है। इस वक्त हुक्म अफजल है। उसी रब ने कहा था मेरे अलावा किसी को सजदा ना करना, आज वही रब कहते हैं कि इसको सजदा करो सारे। अबा वस्तकबर, वो अकड़ गया और इनकार किया। वकाना मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में शामिल हो गया। कुफ्र कहते हैं इनकार करना, कुफ्र कहते हैं बगैर तहकीक के नाम मानना। ये क्यों है? तुम्हारा रब कहां है? दिखाओ हम फिर मानेंगे। वही कहां है? फरिश्ते कहां हैं? दिखाओ हम फिर मानेंगे। इसको कुफ्र कहते हैं। कुफ्र अरबी जबान में इनकार को कहते हैं। आज के सबक में यह बात वाज़ेह है कि फरिश्तों में इनकार का खुद मादा नहीं है। चाहत का, लज्जत का, आराम का, सुकून का अल्लाह ने रखा ही नहीं। अल्लाह ने रखा ही नहीं। वो चीजें अल्लाह ने रखी नहीं। ये चीज इंसान में रखी है। इंसान के अंदर सारी चीजें, अभी आपको नींद आ रही है, गलबा है, रात 27 की जागना, इबादत करना, खिदमत वालों का खिदमत करना, अल्लाह ने रखा है कि पल में हो सो जाए। यही मुजाहिदा फरिश्तों से ऊपर कर रहा है। फरिश्तों में तो है ये चीज है ही नहीं। फरिश्तों में ये चीज नहीं है। यही मुजाहिदा, यही नफ्स का मुजाहिदा, ये नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, ये इंसान को फरिश्तों से ऊंचा करता है। फिर यही होता है जो आप अल्लाह अल्लाह सीखने आते हैं, अल्लाह वाला इल्म हासिल करने आते हैं, ऐसे लोगों के पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, पांव के नीचे पर बिछाते हैं। इस मुजाहिदे पे, इस कुर्बानी पे, इस नागवारी के बर्दाश्त पे
अल्लाह फिर ऊंचा बनाता चला जाता है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं तो मेरा फरिश्ता है, लेकिन ये इंसान जिसके अंदर सारी जरूरतें और मजबूरियां मैंने रख दी हैं, फिर जब ये मेरी इताअत पे आता है, इसके बारे में एक लफ्ज सुना होगा कि फरिश्ता नुमा इंसान है। इसके अंदर सारी मजबूरियां माजूरियां रख दी हैं, फिर भी मेरी मान के चले, फिर भी मुझे मान के चले। और मेरी इताअत में अपने आप को छोटा बना दे। वो कौन सा लश्कर था जो हुजूर ने भेजा, और कौन उसका अमीर था? उसामा बिन ज़ैद। और बड़ी बड़ी हस्तियां उसके लश्कर में उनके मामूर थे, वो लश्कर के अमीर थे। छोटी उम्र थी उनकी, उम्र छोटी थी। उनसे 40-40 साल उम्र में बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, 50 साल 35 साल उम्र में बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, जिन्होंने जिंदगियां आका के कदमों में गुजारी। पर मेरे हुजूर ने उन्हें लश्कर का अमीर बनाया। और ये आने वाली जिंदगी में एक सबक है, ख्याल करना, अगर लश्कर का अमीर, जमात का अमीर, तस्बीह खाने का अमीर और फुकरा की जमात का अमीर, रूहानियत की जमात का अमीर, तरीकत और सूफियत की जमात का अमीर, अगर किसी ऐसे को बना दिया जाए, तुम उसमें उम्र में बड़े हो, इल्म में बड़े हो, मार्फत में बड़े हो, इबादत में बड़े हो, वहां इताअत करके चलना, इताअत करके चलना, इताअत करके चलना। 91 में मेरे हजरत ने मुझे खिलाफत दी, 97 तक मैं किसी को बैत नहीं करता था, जरूरत ही नहीं होती थी। मैं कौन, मेरी क्या हैसियत? बार बार हजरत ख्वाब में आके फरमाते, मैंने तुझे अमानत दी है और सिर्फ तुझे दी है, तुझे दी। मेरे हजरत ने तो गुमनाम जिंदगी गुजारी थी। मुझे तो इब्तदाई सालों में बेशुमार लोगों की तरफ से है, इसका कोई पीर नहीं, इसका कोई ना, ये किसी का खलीफा है, ऐसी कहानी है इसकी। 97 में जाके मैंने बैत की, और आज भी हजरत के हाथ में बैत करता हूं, बड़ों के हाथ में बैत करता हूं। आप मेरी बैत के कलिमात सुनेंगे तो आपको मेरी गहराई में है। मैं एक कलिमात कहता हूं, बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे, ये अल्फाज कहता हूं। जिंदगी में सफर इश्क से तय होता है, अकल वाले हार जाते हैं। कितनी चीजें हैं जो अकल में समझ नहीं आती। ये बंदा रिजालुल गैब हो सकता,